कॅमेराचा नाही ना सर विषय. स्टार्ट करा सर. ओके. काही विषय नाही सर, चालू करा. नाही ना. ओके. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Good morning. Clear? You getting my voice clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will start fifth lecture on the first chapter of chemistry, some basic concepts of chemistry. In last lecture, what we have seen? Come on, revise within 2 minutes. Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. 4 postulates or 4 Dalton's atomic theory. Then atomic mass and the concept average atomic mass. Atomic mass and average atomic mass. Okay, clear झाले concept atomic mass आणि average atomic mass. Average atomic mass आपण का काढतो? Because there are in nature there are more than one isotopes of many elements there are present. That's why we are taking into consideration of natural abundance of all the isotopes, and we are making sure the atomic mass should be average of all the isotopes, and we can say this is the average atomic mass. इथून पुढे जिथं कुठे कॅल्क्युलेशनला आपण atomic mass यूज करतोय ते average atomic massच असणार आहे. जर स्पेशल मेन्शन नसेल एखाद्या आयसोटोपचा, फॉर एक्झाम्पल C12, C14, ओके, ऑक्सिजन 18, क्लोरीन 37, असा जर स्पेशल मेन्शन नसेल तर प्रत्येक ठिकाणी आपण जे ॲटॉमिक मास यूज करतो ते ॲटॉमिक मास कोणतं असतं? ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास. पिरियोडिक टेबल मध्ये दिलेलं ॲटॉमिक मास कोणतं असतं? ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास. व्हॉट इज मीन बाय ॲटॉमिक मास? इट इज द मास ऑफ वन ॲटम. Then we are going to see in today's lecture the concept molecular mass. What is mean by molecular mass? What is mean by molecular mass? It is the mass of one molecule. Okay, जसं atomic mass म्हणजे एका ॲटमचं मास असतं, तसं molecular mass म्हणजे एका मॉलिक्यूलचं मास असतं. आपण हे कसं कॅल्क्युलेट करू शकतो? ऑलरेडी आपल्याला ॲटॉमिक मास ही कन्सेप्ट झालेली आहे, एव्हरेज ॲटॉमिक मास. एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या प्रत्येक ॲटम्सच्या मासची जर ऍडिशन केली, सम केली, तर आपल्याला काय भेटणार आहे? एका मॉलिक्यूलचं मास भेटणार आहे. सो इट इज द सम ऑफ ॲव्हरेज ॲटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द ॲटम्स दॅट प्रेझेंट इन दॅट पर्टिक्युलर मॉलिक्यूल. व्हॉट इज मॉलिक्युलर मास? इट इज द सम ऑफ ॲव्हरेज atomic masses of atoms. Which atoms? Which atoms? Atoms present in that molecule. त्या मॉलिक्यूल मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या atoms, जे काही atoms आहेत त्या सगळ्यांच्या ॲव्हरेज ॲटॉमिक मासची जर आपण काय केली? सम केली, बेरीज केली, ऍडिशन केली, तर आपल्याला काय भेटणार आहे? त्याचं मॉलिक्युलर मास भेटणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, ओके, suppose H2O is the molecule. H2O is the one molecule. It is made from 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Okay, याचं जर मॉलिक्युलर मास काढायचा आहे आपल्याला, आपण कसं कॅल्क्युलेट करू शकतो? How to calculate the molecular mass of H2O? We already know the mass of oxygen and we know the mass of hydrogen. What is the average atomic mass of oxygen? ऑक्सीजन का मास हम कितना लेते थे? 16.0 atomic mass unit. Atomic mass unit is also referred as unified mass. Either you have to write AMU or by standard we have to write U. Simply U means unified mass. All the units are same. Atomic mass unit, unified mass आणि डाल्टन. न्यूली या तुमच्या सिलेबस मध्ये लास्ट इयरला न्यूली ऍड झालेला आहे, डाल्टन असा सिम्बॉल दिलेला आहे त्याला DA. ओके, मोस्टली तुम्हाला यू हे लेटर किंवा AMU हे लेटर यूज केलेले असतील तिथे युनिट. ओके, हायड्रोजनचं मास किती आहे? व्हॉट इज द मास ऑफ हायड्रोजन? 1.0. राउंडेड ऑफ मास घेतोय आपण इथं, ऍव्हरेज ॲटॉमिक मासच घेतोय पण ते राउंडेड ऑफ घेतोय, ओनली अप टू 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट. ओके, then we have to calculate molecular mass of H2O. How will you calculate? Molecular mass of H2O equals to molecular mass of H2O equals to 2 into हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2. We have to multiply the mass of hydrogen into 2. तो
Okay, so 2 into mass of hydrogen plus 1 into mass of oxygen. 2 into mass of hydrogen का mass 1.0 U plus 1 into mass of oxygen का directly लिख सकते हैं आप 16.0 atomic mass unit. So what will be the answer? What will be the answer? 2 plus 16. 18.0 atomic mass unit is the mass of water molecule. If you are going to take some amount of water, काही amount घेताय water ची, you cannot take single atom of H2O. H2O वॉटरचा सिंगल ऍटम आपण घेऊ शकत नाही. जर थोडीशी क्वांटिटी घेतली तर त्याच्यामध्ये मिलियन्स ऑफ बिलियन्स ऑफ आपल्याला काय भेटतील? H2O चे मॉलिक्यूल भेटतील. सिंगल मॉलिक्यूल घेऊ शकत नाही आपण. मिलियन्स ऑफ मॉलिक्यूल भेटणार आहेत. त्यातल्या एका मॉलिक्यूलचं जे मास आपण काढतो, सगळ्या मॉलिक्यूलचं मास रिप्रेझेंट करण्यासाठी एका मॉलिक्यूलचं मास आपल्याला काय आहे? सफिशियंट आहे. का तर सगळे मॉलिक्यूल्स कसे असणार आहेत? वॉटरचे आयडेंटिकल असणार आहेत, सिमिलर असणार आहेत. मग एका मॉलिक्यूलचं जे मास असतं त्याला आपण वॉटरचं काय म्हणत असतो? मॉलिक्युलर मास. व्हॉट इज द मॉलिक्युलर मास ऑफ वॉटर? 18.0. 18 units. Atomic mass unit. Then calculate for carbon dioxide. Calculate for carbon dioxide. Yes. Can you tell me? Suresh, Samskruti, Sneha, Tanisha, Vedant, are you newly joined? Vedant? Yes, sir. 44. First time? 44 unit. 44 units. कसं कॅल्क्युलेट केलं पहा. कार्बनचा ऍटॉमिक मास एकच कार्बन आहे, किती? 12. 12.0 एटॉमिक मास यूनिट प्लस ऑक्सीजन कितने है इसमें? 2. 32. 2 into mass of oxygen 16.0. So what will be the answer? 12 plus 32 is equal to 44.0 atomic mass unit. It is the mass of one molecule of carbon dioxide. We can say this is the molecular mass of carbon dioxide. Okay. Okay. The next example. समजलेलं आहे का? Molecular mass. हो सर. Yes. Yes, sir. Got this point? Okay. Then calculate C6H5Cl. This is the compound. C6H5 means it is the benzene ring. C6H5. C6H6 काय असतं? बेन्झीन. ओके. त्यातला एक H रिमूव्ह केलेला आहे. मीन्स इट इज द बेन्झीन रिंग आणि त्या H ची जागा कुणी घेतलेली आहे? क्लोरीन. Instead of one H, we are putting chlorine. So it is the chlorobenzene. बेन्झीन मधला एक हायड्रोजन रिमूव्ह केलेला आहे आणि क्लोरीन काय केलेलं आहे तिथे अटॅच केलेलं आहे, तर क्लोरोबेन्झीन. कॅन यू कॅल्क्युलेट नाउ? You know mass of one carbon atom is 12, mass of one hydrogen atom is 1, and mass of chlorine, yes, 35.5. 35.5. Okay, this is the rounded of average atomic mass. Okay, now calculate and tell me. 112.5. 112.5. What is the unit? U. AMU. Atomic mass unit or AMU. Okay, good. येते का बाकीच्यांचं? काय करणार तुम्ही? 6 Yes, into sir. mass of carbon. सिंपल मॅथमॅटिक्स आहे, केमिस्ट्री नाही. इथंच केमिस्ट्री संपते, इथून पुढे मॅथमॅटिक्स चालू होतं. ओके. 6 into mass of carbon 12 plus 5 into mass of hydrogen 1 plus क्लोरीन का मास कितना है? 35.5. 5.5. For each mass you can write the unit U. Okay. Then 6 into 12 72. plus 5 plus 35.5 कितना आ जाएगा? 112.5 Five. atomic mass unit will be the mass of C6H5Cl, that is chlorobenzene. Okay. Okay, then tell me what is the king of animal? Who is the king of animal? Lion. Lion. Who is the king of fruit? Mango. 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 And who is the king of chemicals? Yes. Who is the king of chemicals? Chemistry. कोणत्या केमिकलला किंग ऑफ केमिकल असं म्हटलं जातं? इट्स नॉट ऑफिशियल, इट्स जनरल. H2SO4, sulfuric acid is known as king of chemicals. Sulfuric acid is known as king of chemical. This is the industrial heavy chemical. Industrial heavy chemical means खूप मोठ्या प्रमाणावर हे यूज केलं जातं. नियरली
20 to 25 lakh tons of sulfuric acid is used per year in the world. पूर्ण जगामध्ये 20 ते 25 लाख टन इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती H2SO4 इंडस्ट्रीमध्ये युज केलं जातं. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज किंग ऑफ केमिकल. त्याच्यानंतर फॉस्फोरिक ऍसिड आहे, अमोनिया आहे, HCl आहे. ओके, आपण बघणार आहोत वन बाय वन इंटरेस्टिंग फॅक्टर्स. बेसिक कन्सेप्ट हा चॅप्टर आपण कुठून स्टार्ट केलेला आहे? कोणत्या कन्सेप्ट पासून? मॅटर. येते लक्षात? मॅटर. आणि तिथे एक मी वाक्य वापरलेलं, मॅटर टू स्टडी बेसिक कन्सेप्ट, मॅटर इट मॅटर्स टू मच. वाय इट मॅटर्स? बिकॉज जेवढे चॅप्टर आपण पुढे शिकत जाणार आहोत तुमच्या लक्षात येईल, वी आर गोइंग अराउंड अँड अराउंड दॅट मॅटर. वी आर गोइंग इनसाइड द मॅटर, वी आर गोइंग अराउंड द मॅटर. प्रत्येक गोष्टी ज्या आपण शिकतोय, प्रत्येक लॉज पाहिले आपण केमिकल कॉम्बिनेशनचे, जे काही आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग करतो त्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण कुठे जातोय? इनसाइड द मॅटर. ओके, और अराउंड द मॅटर. प्रत्येक गोष्ट मॅटर विषयी आहे. बघा, गोल्ड एक मॅटर असा आहे जो रेट गोल्डला आहे, आज जी कमर्शियल व्हॅल्यू आहे गोल्ड ती आयर्नला आहे का? आहे का आयर्नला? व्हॉट आर दी प्रॉपर्टीज? गोल्डला जी व्हॅल्यू आहे ती आयर्नला आहे का? नाहीये. गोल्ड आपल्याला 10 ग्रॅम गोल्ड घ्यायचं असेल तर 50,000 रुपये रेट आहे त्याचा, आणि 10 ग्रॅम आयर्न घ्यायचं असेल तर घेईल का तुमच्याकडून कोणी पैसे? 10 ग्रॅम आयर्न आणायला जावा, तो असाच देऊन जाईल तुम्हाला 10 ग्रॅम आयर्न. बरोबर का? त्या गोल्डच्या प्रॉपर्टीमुळे, का तर गोल्डच्या प्रॉपर्टी. पण जिथं आपल्याला मजबूती हवी तिथं आपण गोल्ड युज करू शकतो का? नाही. तिथं आपल्याला आयर्नच युज करावं लागेल. आपल्याला बेंच बनवायचा, टेबल बनवायचा आहे, आपण काय करणार? किंवा कन्स्ट्रक्शन करायचंय, आपण काय करणार? आयर्नच युज करणार. गोल्ड आपण युज करू शकत नाही. दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. गोल्ड मेटल, त्याच्यापासून आपण ऑर्नामेंट्स बनवतो, दागिने बनवतो. कशासाठी? का तर त्याच्यावरची असणारी शायनिंग अपीअरन्स जो आहे, जी चकाकी आहे, जो गोल्डन कलर आहे त्याचा, त्याच्यामुळे त्याचा अपीअरन्स किंवा लुक हा रिच आहे. येते लक्षात? पण त्याच गोल्डचे जर तुम्ही नॅनो पार्टिकल बनवले, व्हॉट इज मीन बाय नॅनो पार्टिकल? पार्टिकल साइज शुड बी इन नॅनोमीटर. नॅनोमीटर साइजचे जर पार्टिकल बनवले, ते डोळ्यांना दिसत नाहीत. ओके, त्याचं सस्पेन्शन बनवलं जातं. जर तुम्ही ते नॅनो पार्टिकल बनवले तर त्या गोल्डचा कलर होतो ब्लॅक कलर. ब्लॅक कलरचे पार्टिकल मिळतात. प्युअर गोल्ड आहे, 24 कॅरेट गोल्ड आहे. फक्त तुम्ही त्याची पार्टिकल साईज चेंज केली. मॅटरची काय केली? पार्टिकल साईज चेंज केली, पूर्ण कलर त्याचा जातो तिथं, ते ब्लॅक कलरचे पार्टिकल बनतात. दिस इज ऑल अबाउट दी मॅटर. ओके, किंवा फॉर एक्झाम्पल, विच इज द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह लिक्विड इन द वर्ल्ड? हॅव यू हिअर्ड दिस टाइप ऑफ थिंग्स? विच इज द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह लिक्विड? कोणतं लिक्विड माहित आहे तुम्हाला असं जे खूप महाग आहे? सिल्वर नायट्रेट. सिल्वर नायट्रेट. काय व्हॅल्यू आहे सिल्वर नायट्रेट? सिल्वर नायट्रेट सॉलिड मध्ये भेटतं. जनरली ते लिक्विड करून ज्या मोलॅरिटीचं लिक्विड पाहिजे तेवढ्या मोलॅरिटीचं ते बॉटलमध्ये पॅक करून विकलं जातं. पण प्युअर सिल्वर नायट्रेट जर रूम टेम्परेचरला घेतला तर काय असतो? तो सॉलिड फॉर्म मध्ये असते, पावडर असते त्याची ब्लॅक कलर. काय प्राइस आहे सिल्वर नायट्रेटची? सिल्वर नायट्रेटची प्राइस काय आहे? नियरली 80 to 90,000 रुपीज पर केजी. 80 ते 90,000 रुपये पर केजी प्राइस आहे. कशामुळे एवढी प्राइस आहे? त्याचा जो कलर आहे, वोटिंग करताना जी नखाला शाई लावली जाते, इंक लावली जाते, त्याच्यामध्ये सिल्वर नायट्रेट असतं. मेहंदी जे हातावरती काढतात त्या मेहंदीमध्ये पण स्मॉल अमाऊंट ऑफ क्वांटिटी सिल्वर नायट्रेटची असते. एकदा का तुमच्या हातावरती त्याचे डाग पडले सिल्वर नायट्रेटची किंवा कपड्यावरती, ते 8 ते 10 दिवस किती वेळा धुवा ते जात नाहीत लोक. सिल्वर नायट्रेटची प्रॉपर्टी आहे. ओके, प्युअर जर घेत असाल तर तुम्ही 99.5% प्युअर. ओके, त्याच्यापेक्षा कमी घेतलं तर त्याचं व्हॅल्युएशन थोडंसं डाऊन होतं. सो इट इज द सॉलिड कंपाऊंड. सिल्वर नायट्रेट हा सॉलिड कंपाऊंड आहे. स्कॉर्पिओन वेनम जे असतं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय म्हणतो आपण? विंचूचे जे विष असतं, पॉइझन जे आहे, त्याचं मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह नॅचरल लिक्विड आहे. नॅचरल लिक्विड जे आपल्याला भेटते ते मोस्ट, एका लिटरची किंमत 82 करोड रुपीज आहे. बघा, उद्यापासून लेक्चर करायचे का विंचू पकडायला जायचं आहे? जाणार का? लेक्चर करणार? वी हॅव टू सी फर्स्ट व्हॉट इज मॅटर. ओके, कमिंग बॅक टू द सिलेबस. H2SO4 कॅल्क्युलेट करू शकताय का? Yes. मॉलिक्युलर मास कॅल्क्युलेट करू शकताय? ओके, काय माहित नाही तुम्हाला याच्यातलं? ऑक्सिजनचं 16 आहे माहितीये, हायड्रोजनचं 1 आहे, ऍटॉमिक मास माहितीये, सल्फरचं किती आहे? 32. 32. 32. 32 घ्या. सल्फर साठीची व्हॅल्यू जी आहे ती 32 घ्या अँड कॅल्क्युलेट इट. 98. 98. कुणाचं आलं 98? संस्कृती. 98. 98 आलेलं आहे. ओके, बाकीच्यांचं किती येत आहे? 98.
98 atomic mass. मग मॉलिक्युलर मास, atomic मास, एव्हरेज atomic मास आणि मॉलिक्युलर मास ही कन्सेप्ट क्लिअर झाली का? इट इज क्लिअर? हो. Yes, sir. Yes. Okay. Atomic mass means mass of one atom. Average atomic mass is the mass by considering all the isotope of that particular element, natural isotope. Okay. सगळ्याचा ऍव्हरेज काढला का ऍव्हरेज atomic mass भेटतो. तेच मास आपण सगळीकडे यूज करणार, ऍव्हरेज atomic mass. So molecular mass is the sum of average atomic masses of atoms that present in that particular molecule. त्या मॉलिक्युल मध्ये असणाऱ्या सगळ्या ऍटमच्या ऍव्हरेज atomic masses जर आपण बेरीज केली तर आपल्याला मॉलिक्युलर मास भेटणार. ओके. पण हे आपण कशामध्ये लिहितोय? कशामध्ये लिहितोय? atomic mass unit. What is the small unit? Atomic mass unit. पण जर फॉर एक्झाम्पल एखाद्या मॉलिक्युलचं मास मला atomic mass युनिट मध्ये नको आहे. एखाद्या मॉलिक्युल फॉर एक्झाम्पल जनरली टेक द एक्झाम्पल ऑफ ऑक्सिजन. दिस इज द मॉलिक्युल ऑफ ऑक्सिजन. इन नेचर जिथं कुठं तुम्ही ऑक्सिजन हवेमधला पहा तुम्हाला सिंगल ऍटम कुठंच नाही दिसणार. ऑक्सिजन इज द डायॲटॉमिक गॅस. प्रत्येक ठिकाणी दोन ऑक्सिजन एकमेकाला बाइंड झालेले दिसतील, त्याचा मॉलिक्युल दिसेल तुम्हाला. O2 च्या फॉर्म मध्ये ऑक्सिजन दिसेल, नायट्रोजन N2 च्या फॉर्म मध्ये दिसेल, हायड्रोजन H2 च्या फॉर्म मध्ये दिसेल. सिंगल हायड्रोजन ऍटम हवेमध्ये तुम्हाला कुठेही दिसणार नाही. तो एक्झिस्ट करत नाही, प्रेझेंट राहत नाही, स्टेबल राहत. येते लक्षात? म्हणजे ऑक्सिजनचा मॉलिक्युल प्रेझेंट असतो एव्हरीवेअर इन द एअर. ओके. नॅचरल अबंडन्स कुठेही चेक करा, ऑक्सिजन, प्युअर ऑक्सिजन, ऑक्सिजनचा मॉलिक्युल असतो तिथे. किंवा ओझोनचा फॉर्म्युला काय आहे? ओझोन O3. 3 ऑक्सिजनच्या ऍटम पासून ओझोनचा एक मॉलिक्युल बनतो. ठीक आहे. वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऑक्सिजन मॉलिक्युल. मला याचं मास ऍटॉमिक मास युनिट मध्ये नको आहे, ग्रॅम मध्ये हवाय. What will be the mass of one molecule of oxygen in grams? How will you going to calculate this? Yes? Any idea? Sir, 16 into 1.66056 into 10 raised to minus 24 grams. Okay, good. Very nice. Kirti. Okay. How will you? Okay. Last lecture remember आहे? Last lecture मध्ये एक व्हॅल्यू काढलेली आपण. कोणती? 1 AMU corresponds to 1.66056 into 10 raised to minus 24 ग्रॅम. जिथं कुठं तुम्हाला ऍटॉमिक मास युनिटचं कन्व्हर्जन ग्रॅम मध्ये करायचं आहे तिथं तुम्हाला ही व्हॅल्यू किंवा ही जी काही एका AMU ची ग्रॅम मधली व्हॅल्यू आहे ती तुम्हाला काय करावं लागेल? त्यानं मल्टिप्लाय करावं लागेल. व्हॉट इज द मॉलिक्युलर मास ऑफ ऑक्सिजन? पहिल्यांदा ऍटॉमिक मास युनिट मध्ये सांगा. मॉलिक्युलर mass is equal to molecular mass of oxygen molecule is equal to 2 into 16.U. It becomes 32.0 atomic mass unit. Okay. Now molecular mass of oxygen in grams. ग्रॅम मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं आहे. काय करणार? 32 ला कशाने मल्टिप्लाय करणार? या व्हॅल्यूने. आठवतं का लास्ट लेक्चर? 1.66056 into 10 raised to minus 24. Now this calculation or answer of this becomes in gram. Okay. What is the value? I will directly write 53. 13792 into 10 raised to 1379 into 10 raised to minus 24. minus 24 in grams. Gram. 10 raised to minus 24. मग ही व्हॅल्यू तुम्हाला ग्रॅम मध्ये मिळाली. मग असं तुम्हाला प्रॉब्लेम विचारला जाऊ शकतो. जनरली हे जे छोटे छोटे जे प्रॉब्लेम आहेत हे MCQ ला मोठ्या प्रमाणावर विचारले जातात. MCQs ला. ओके. आता तुम्हाला फक्त एकच कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. डायरेक्ट तुम्ही 32 ला काय करणार? मॉलिक्युलर मास तुम्हाला माहितच असतं. ओके. याला तुम्ही डिरेक्टली कशाने मल्टिप्लाय करणार? या व्हॅल्यूने करणार. ओके. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लेम, स्मॉल प्रॉब्लेम्स आहेत. ओके. आणखी एक कन्सेप्ट आहे ऍटॉमिक मास, ऍव्हरेज ऍटॉमिक मास आणि मॉलिक्युलर मास. ह्या तीन कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या का सगळ्यांच्या? सांगा मला. लास्ट लेक्चरला ऍटॉमिक मास आणि ऍव्हरेज ऍटॉमिक मास घेतलं होतं आपण. या लेक्चरला आपण काय पाहिलं? मॉलिक्युलर मास. इज इट क्लिअर? इज इट Yes, क्लिअर फॉर sir. ऑल? Yes, sir. वेदांत Yes, sir. हो सर. ओके. किती लेक्चर केलेत वेदांत? पहिल्या लेक्चरला होता, पहिले 4 लेक्चर झाले. नाही सर, आज पहिलेच घेतलं. ओके. ग्रुप वरती लिंक शेअर केलेली आहे, युट्यूब वरती तुम्ही ते लेक्चर पाहू शकता. ओके. ओके सर. ते लेक्चर वेळ काढून थोडंसं पहा म्हणजे तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर होत जातील पहिले.
Okay, then there is new concept, formula mass. What is mean by formula mass? Remember, formula mass is the same concept, totally same concept as the molecular mass. फॉर्म्युला मास ही टोटली मॉलिक्युलर मास सारखी सेम कन्सेप्ट आहे, फक्त एका गोष्टीचा डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये, कन्सेप्ट. कोणता डिफरन्स आहे? कन्सेप्टचा. म्हणजे मॉलिक्युलर मास म्हणजे मॉलिक्युल मध्ये असलेल्या सगळ्या ऍटमच्या मासची बेरीज केली आपण. तसं फॉर्म्युला मास मध्ये काय करतो, फॉर्म्युला मध्ये जे काही आपल्याला ऍटम्स दिसतात त्याचे आपण काय करत असतो, ऍडिशन करत असतो. त्याच्या मासची आपण काय करत असतो, ऍडिशन करत असतो. मग ही कन्सेप्ट का डेव्हलप झाली जर हे सिमिलर आहे तर लक्षात घ्या, काही कंपाऊंड असतात ओके जे एक्झॅक्टली मॉलिक्युलर फॉर्म मध्ये नसतात. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्ही H2O घेताय, सो H2O इज द मॉलिक्यूल. ओके, जिथं कुठं एअर मध्ये H2O वॉटर वेपर्स असतील किंवा आईस असेल किंवा लिक्विड वॉटर असेल, जिथं कुठं तुम्ही वॉटर घेता तिथं ऑक्सिजनचा एक ऍटम हा हायड्रोजनच्या 2 ऍटमशी काय असतो, बॉन्डेड झालेला असतो. येते लक्षात? मी हे 2 हायड्रोजनचे ऍटम दाखवलेले आहेत. and this is the atom of oxygen. So this is the structure of H2O. प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला हा मॉलिक्यूल दिसेल. तुम्ही 100 मॉलिक्यूल घेताय, प्रत्येक ऑक्सिजन वरती तुम्हाला बॉन्ड झालेले, बाइंड झालेले 2 हायड्रोजन पाहायला भेटतील. पण जर तुम्ही एखादा आयोनिक कंपाऊंड घेताय, फॉर एक्झाम्पल NaCl, जर तुम्ही एखादा आयोनिक कंपाऊंड घेताय फॉर एक्झाम्पल NaCl, तर ह्याच्यामध्ये या टाइपचं कोव्हॅलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नसतो, याच्यामध्ये आयोनिक बॉन्ड. आणि हा बॉन्ड पर्टिक्युलरली एकाच क्लोरीन बरोबर फिक्स नसतो, मग याची अरेंजमेंट कशी असते बघा, क्युबिक अरेंजमेंट असते, 3 डायमेन्शनल क्युबिक अरेंजमेंट असणार आहे इथं NaCl ची. आय विल शो यू क्युबिक अरेंजमेंट का म्हटलेलं आहे याला, हे पण पाहायचं आहे आपल्याला. एका क्यूबला किती कॉर्नर्स असतात, कॉर्नर्स समजतं, कॉर्नर्स, साइड्स आणि कॉर्नर्स. किती कॉर्नर्स असतील एका क्यूबला? 8 कॉर्नर्स असतात. ओके, तर याच्यामध्ये काय असतं, प्रत्येक कॉर्नरला एक आयन असतो, परत हे क्यूब फर्दर डिवाइड केले जातात आणखी काही क्यूब मध्ये. या पद्धतीने डिवायडेशन होतं याचं. ओके, इन दिस वे. म्हणजे हे सगळे क्यूब आहेत. ओके, सगळे क्युबिक अरेंजमेंट आहे याची. तर याच्यामध्ये जर तुम्ही एक Na+ आयन घेतला, NaCl कशापासून बनलेला आहे, Na+ आणि Cl- ह्या 2 आयन पासून बनलेला आहे. ओके, जर तुम्ही एक Na+ घेतला तर तो काय असतो बघा, फॉर एक्झाम्पल आपण जर मधला घेतला किंवा हा जर घेतला तर टोटल 6 Cl- त्याला सराउंडिंग झालेली असते. टोटल 6 क्लोरीन मायनस त्याला सराउंडिंगला असतात. 4 त्याच्या प्लेन मध्ये असतील, एक अबोव द प्लेन असेल, एक बिलो द प्लेन असेल. 4 हे 4 जे आहेत हे याच्या प्लेन मध्ये आहेत, दिस इज जॉमेट्री. एक त्याच्या वरती असतो, एक त्याच्या खाली असतो. जर एक सिंगल NaCl चा मॉलिक्यूल घेतोय आपण, ओके, त्याच्यामधल्या एका सोडियम प्लस या कॅटायनचा जर विचार केला तर त्याच्या प्लेन मध्ये त्याच्या सराउंडिंगला 4 क्लोरीन मायनस आहेत, 4 क्लोरीन मायनस आर देअर. One is the above the plane, another one is the below the plane. Okay, so totally it is surrounded by 6 chlorine minus anions. 6 chlorine anions, chloride anion म्हणतो आपण. क्लोराइड आयनने सराउंड झालेले असतात. सिमिलरली हे स्ट्रक्चर कंटिन्यू आहे, इकडे कंटिन्यू आहे, इकडे टोटली 3 डायमेन्शन मध्ये हे कंटिन्यू आहे. जर तुम्ही क्लोरीन मायनस चेक केला तर तो पण 6 Na+ ने काय असतो, सराउंड झालेला असतो. म्हणजे ह्याच्यामध्ये असं फिक्स नाही, तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की हा क्लोरीन मायनस आणि हा Na+ काय आहे, एकमेकाशी बॉन्डेड आहेत आणि मॉलिक्यूल बनलेला आहे. कॅन यू से दिस? नो. हा म्हणू शकताय का? नाही. टोटल 6 ने सराउंड केले. जर तुम्ही हा क्लोरीन चेक केला तर याला पण इकडे आहेत, याला पण टोटली 6 सोडियमने काय केलेलं आहे, सराउंड केलेलं आहे. ओके, हे फक्त एकमेकाशी बॅलन्स करून एक क्युबिक अरेंजमेंट करून काय झालेले असतात, स्टेबल झालेले असतात. हे स्ट्रक्चर आहे NaCl, क्युबिक स्ट्रक्चर म्हणतात त्याला. ओके, मी डायग्राम दाखवतो तुम्हाला स्क्रीन शेअर करून. वेट फॉर 1 मिनिट.
दिसते का स्क्रीन? स्क्रीन दिसते माझी प्रत्येकाला? Yes, sir. Are you getting this? Image is clear? Yes, sir. Okay. Now see, this is the जो मधला रेड कलरचा तुम्हाला Na+ दाखवलेला आहे, मधला रेड कलरचा Na+ दाखवलेला आहे पहा, एकदम सेंटरचा, क्यूबच्या सेंटरचा. त्याच्या साईडला ब्ल्यू कलर मध्ये किती क्लोरीन आयन दाखवलेत तुम्हाला? 4. त्याच्या प्लेन मध्ये. त्याच्या एकदम डाऊन साईडला चेक करा, एक आहे तिथं, आणि त्याच्या एकदम अप साईडला चेक करा, वरच्या प्लेन मध्ये तिथं पण एक आहे. डिरेक्टली किती क्लोरीन बरोबर त्याचं बॉन्डिंग आहे? 6. आणि जर तुम्ही सेम Na+ चेक केलाय, तसा क्लोरीन मायनस चेक केला स्ट्रक्चर कंटिन्यू करून, तर सेम अरेंजमेंट असणार आहे. त्याच्या प्लेन मध्ये 4, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन. टोटल 6 क्लोरीनने काय झालेला आहे? तो टोटल 6 क्लोरीनने तो सराउंड झालेला आहे. मग याला तुम्ही मॉलिक्यूल म्हणू शकताय का? कॅन यू से दिस ॲज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल म्हणू शकताय का तुम्हाला? तुम्ही याला मॉलिक्यूल म्हणू शकत नाही, पण जर तुम्ही टोटल याचं जर प्रपोर्शन चेक केलं तर 6 क्लोरीन मायनस हे 6 Na+ ने सराउंड झालेत, किंवा 6 Na+ हे 6 क्लोरीन मायनस ने सराउंड झालेत. मग याचं जर प्रपोर्शन काढलं तर प्रपोर्शन किती मिळेल? 1:1. कंपोजिशन काय असणार आहे? 1:1. याचं मिनिंग आहे जेवढे Cl- आयन्स आहेत तेवढेच Na+ आयन्स आहेत, आणि ते असलेही पाहिजेत, तर सिंगल मायनस आणि सिंगल प्लस चार्ज आहे हे न्यूट्रल झालं पाहिजे. अँड एव्हरी कंपाऊंड इज न्यूट्रल इन टोटल चार्ज. कोणताही कंपाऊंडचा टोटल चार्ज हा न्यूट्रल असतो तरच तो स्टेबल असतो. ओके, जेवढे क्लोरीन मायनस आहेत तेवढेच काय आहेत? Na+ आहेत. सो वी आर ऑलवेज रायटिंग द फॉर्म्युला NaCl. वी आर ऑलवेज रायटिंग द फॉर्म्युला NaCl. नाऊ तुम्हाला याचं पूर्ण स्ट्रक्चर माहित झालेलं आहे, NaCl चं स्ट्रक्चर कसं आहे. मग NaCl हा मॉलिक्यूल आहे का? NaCl हा मॉलिक्यूल आहे का? आहे का मॉलिक्यूल? रिप्लाय मी. No. नाहीये. NaCl हा मॉलिक्यूल नाहीये. इट इज ओनली द रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर्म्युला. इट इज ओनली द रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर्म्युला. So for such compounds as NaCl, we are going to say its mass is formula mass, not molecular mass. Molecular mass याला म्हणणार नाही आपण. याचं जे मास असेल हे आपण काय म्हणणार? फॉर्म्युला मास. Then what is mean by formula mass? It is the sum of average atomic masses of all the atoms present in formula, not molecule. फक्त एक शब्द रिप्लेस करायचा आहे मॉलिक्यूलच्या ऐवजी फॉर्म्युला. येते लक्षात? म्हणजे आयोनिक कंपाऊंड असतात, तिथं मास कसं असतं? इट इज द सम ऑफ masses of average atomic masses of all the atoms consisting or including in the formula. येईल लक्षात? येते का लक्षात? फॉर्म्युला मास आणि मॉलिक्युलर मास मध्ये काय डिफरन्स आहे? आर यू गॉट दिस पॉइंट एव्हरीवन? Yes, sir. गॉट दिस पॉइंट? ओके. फक्त ही जी कन्सेप्ट आहे NaCl सारखे आयोनिक कंपाऊंड त्यांना मॉलिक्यूल म्हणत नाही, याचा हा रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर्म्युला असतो. दॅट्स वाय इट इज द फॉर्म्युला मास. आयदर बोथ आर सेम. दोन्ही कॅल्क्युलेट करायच्या मेथड कशा आहेत? सेम आहेत. द फॉर्म्युला मास ऑफ अ सबस्टन्स इज द सम ऑफ एव्हरेज ॲटॉमिक मासेस ऑफ ॲटम्स प्रेझेंट इन द फॉर्म्युला. प्रेझेंट इन द फॉर्म्युला. नाउ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द फॉर्म्युला मास ऑफ. आता टर्म काय यूज करणार? फॉर्म्युला मास, मॉलिक्युलर मास. फॉर्म्युला मास ऑफ NaCl कसे कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही? एव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ Na, एव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ Cl. Na चं मास, Cl चं मास. ओके, कॅल्क्युलेट करा. काय भेटेल आपल्याला? 23 इज द मास ऑफ सोडियम प्लस 35.5 इज द मास ऑफ क्लोरीन. व्हॉट इज आन्सर? What is the answer? 58.5. 58.5. 8.5. Okay. Now take another example. CuNO3 twice. This is the cuprous nitrate. This is the cuprous nitrate. Now calculate it. Mass of copper 63.5. Mass of one copper atom 63.5 atomic mass. सोडियमचं माहितीये, सॉरी नायट्रोजनचं माहितीये 14 आणि ऑक्सिजन 16.
2 इंटू टोटल ब्रॅकेटला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे 2 नायट्रोजन, 2 इंटू 3 6 काय असणार आहे, ऑक्सिजन असणार आहे. सो टेक द मास ऑफ कॉपर 63.5 प्लस 2 इंटू टोटल ब्रॅकेटला 2 ने मल्टिप्लाय करणार आपण, 2 इंटू या 2 ने टोटल ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करणार का तर NO3 चे 2 युनिट आहे, NO3 2 टाइम्स आहे. 2 इंटू मास ऑफ नायट्रोजन 14.0 प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सिजन 3 into 16.0. So this is the mass of oxygen. Calculate करा 63.5 plus 2 into 14 plus 3 into 16 48. This becomes 63.5 plus 2 into 14 plus 48. कितना होता है 187.5 U. 187.5. आले का एवढं 187.5. प्रत्येकाला येतंय? Yes, sir. Yes, sir. तनिषा आलं का? येस सर. हो सर. करताय कॅल्क्युलेट? Now it is clear, molecular mass, formula mass. Both are same, only there is small difference in concept. NaCl हा रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर्म्युला आहे, हा मॉलिक्यूल नाहीये. त्यामुळे फक्त याच्या मासला आपण फॉर्म्युला मास म्हणणार. बाकी काय बदल आहे? दुसरा काहीही चेंज नाहीये याच्यामध्ये. ओके, सो मॉलिक्युलर मास, ऍटॉमिक मास, फॉर्म्युला मास, 3 कन्सेप्ट काय झालेत आपल्या इथं क्लिअर झाले. नाउ वी आर गोइंग टू सी मोस्ट इम्पॉर्टंट concept of this chapter, that is mole concept. Most important concept, mole concept and molar mass. So first we have to see mole concept. What is mole? कुठं पाहिलं होतं मोल? SI युनिट मध्ये ज्या 7 सिस्टीम पाहिल्या आपण त्याच्यामध्ये हे अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स साठीचं युनिट होतं. आठवतंय? Yes, sir. अमाऊंट हो. ऑफ सबस्टन्स साठीचं युनिट होतं. सो अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स मोल क्वांटिटी इज ऍडेड इन SI सिस्टीम ऍज अ 7 बेस क्वांटिटी. 7 बेस क्वांटिटी म्हणून याची ऍडिशन केलेली आहे SI सिस्टीम मध्ये मोल कन्सेप्टची. यू हॅव टू सी व्हॉट इज मीन बाय 1 मोल. व्हॉट इज मीन बाय 1 मोल. जसं कार्बन 12 च्या ऍटॉमिक मासला एक स्टँडर्ड युनिट दिला आपण 12 ऍटॉमिक मास. कार्बन 12 ला काय युनिट दिला आपण स्टँडर्ड 12 ऍटॉमिक मास युनिट. तसं दुसरं मोलच्या डेफिनेशन मध्ये परत एकदा कार्बनचा 12 आयसोटोप आपल्याला काय करायचा आहे, C12 आयसोटोप आपल्याला काय करायचा आहे, घ्यायचा आहे ऍज अ स्टँडर्ड. ओके, C12 कार्बन 12 याचं मास किती असतं 12 ऍटॉमिक मास युनिट, एक्झॅक्टली 12, एक्झॅक्टली 12.00000 ऍटॉमिक मास युनिट हे काय आहे कार्बनच्या C12 चं एक्झॅक्टली मास आहे आणि हे ऍज अ स्टँडर्ड कन्सिडर केलेलं आहे. ओके, येतंय लक्षात? Yes. झालेलं आहे. ओके, देन कार्बन 12 जर तुम्ही 12 ऍटॉमिक मास युनिट मध्ये आहे, इथं फक्त तुम्ही युनिट चेंज केलं. ऍटॉमिक मास युनिटच्या ऐवजी हेच मास, हीच फिगर जर तुम्ही काय घेतली एक्झॅक्टली 12.0000 ग्रॅम मध्ये घेतली. कशामध्ये घेतली? ग्रॅम मध्ये घेतली. याच्यामध्ये असणारे एवढ्या क्वांटिटीमध्ये एक्झॅक्टली 12 ग्रॅम मध्ये असणारे C12 ऍटम जे आहेत त्या नंबरला आपण म्हणणार 1 मोल क्वांटिटी. त्या नंबरला आपण काय म्हणणार 1 मोल क्वांटिटी. 12 ग्रॅम मध्ये, एक्झॅक्टली 12 ग्रॅम मध्ये किती C12 चे ऍटम आहेत त्या नंबरला आपण काय म्हणणार 1 मोल ऑफ C12 atoms or 1 mole, simply 1 mole. So mole is nothing but the simple number. Mole is nothing but the simple number. 1 mole is the amount of substance that contains as many particles, as many entities as there are present in the 12 gram of C12. 12 ग्रॅम C12 मध्ये जेवढे कार्बनचे ऍटम बसतायत या त्या नंबरला आपण म्हणणार 1. मग जर तेवढेच ऍटम तेवढेच पार्टिकल एखाद्या दुसऱ्या कंपाऊंडचे घेतले तर तो त्या कंपाऊंडचा काय झाला 1 मोल. व्हॉट इज द डेफिनेशन? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स, राईट डाऊन,
खूप इझी आहे हे, एक्झाम्पल घेतल्यानंतर लक्षात येईल. 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स, कशाचं युनिट आहे? अमाउंट ऑफ सबस्टन्सचं युनिट आहे मोल. मोल कशाचं युनिट आहे? अमाउंट ऑफ सबस्टन्स. 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स दॅट कंटेन्स as many entities. एंटिटीज म्हणजेच पार्टिकल्स. हे शब्द किंवा ही टर्मिनॉलॉजीज का यूज करायची आहे ते पण आपण पाहणार आहोत. पार्टिकल असंच का म्हणायचं? ओके, as there are in exactly 12 grams. In exactly 12 gram of the carbon 12 isotope. Have you written this? Finished? Have you written this? ओके, काय सांगितले बघा? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स. हे आपल्याला ऑलरेडीच माहित आहे. मोल हे अमाउंट ऑफ सबस्टन्स काय आहे? युनिट आहे. ओके, दॅट कंटेन्स ॲज मेनी एंटिटीज. सबस्टन्सची एवढी अमाउंट दॅट कंटेन्स ॲज मेनी पार्टिकल्स और ॲज मेनी एंटिटीज ॲज देर आर एक्झॅक्टली इन 12 ग्रॅम ऑफ C12. एक्झॅक्टली कार्बन 12 चे 12 ग्रॅम घेतले तर त्याच्यामध्ये जेवढे ऍटम बसतायत, 12 ग्रॅम मध्ये काहीतरी व्हॅल्यू असेल, 12 ग्रॅम मध्ये किती ऍटम बसतायत, बरोबर का? एका किलो मध्ये जर आपण ऍपल घ्यायला गेलो 3, 4, 5 काहीतरी व्हॅल्यू असेल, 3, 4, 5, 6 बसतायत, बरोबर आहे? ऍपल थोडंसं मोठा असेल कमी बसतील, ऍपल छोटा असेल जास्त बसतील, बरोबर का? सिमिलरली 12 ग्रॅम मध्ये कार्बन 12 चे जेवढे एक्झॅक्टली ऍटम बसतायत त्या नंबरला आपण 1 मोल म्हणणार. जर आपल्याला अदर दॅन कार्बन बाकीच्या सबस्टन्स साठी जर त्याचा 1 मोल घ्यायचा असेल तर तेवढेच पार्टिकल घ्यावे लागतील जेवढे कार्बनचे 12 ग्रॅम मध्ये असतात. इज इट क्लिअर सुरेश? सुरेश, इज इट No, क्लिअर? sir. No. Okay, so we have to going to calculate this number. We have to going to calculate this much of number. First we have to calculate how many atoms are present in 12 gram of carbon. कार्बनच्या 12 ग्रॅम मध्ये. यस गौरंगी. सर स्क्रीन खूपच ब्लर दिसतीये. स्क्रीन ब्लर दिसते. नेटवर्क आहे? नेटवर्क व्यवस्थित आहे? कारण मला पीसी वरती मी पण इथं जॉईन आहे, मला क्लिअर दिसते इथं, त्यामुळे थोडंसं नेटवर्क चेक करा. नेटवर्क आहे का चेक करा. नसेल तर 1-2 मिनिट वेट करा, स्क्रीन क्लिअर होऊन जाईल. यस सर परत थोडं एक्सप्लेन करता नाही समजलं. येस येस येस, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट. टोटल आपल्याला आणखी एक लेक्चर याच्यावरती स्पेंड करायचं आहे. लिहिलेलं आहे का तुम्ही हे? तुम्हाला हे समजलंय? लिहिलंय? लिहिण्यापुरतं तरी दिसलंय? ठीक आहे, ओके. 1 मोल म्हणजे काय बघा? 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन. डेफिनेशन आहे ही, डेफिनेशन हार्डच असतात. ज्यावेळी एक्झाम्पल घेतो आपण एक्झॅक्टली एक्झाम्पल घेतो त्यावेळी त्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होऊन जातात. ओके, 12 ग्रॅम जर तुम्ही कार्बन घेताय, कोणता कार्बन घेणार? फक्त C12, C13, C14 याच्यामध्ये घ्यायचं नाही डेफिनेशन. जर तुम्ही कार्बन 12 ग्रॅम घेताय तर त्याच्यामधले नंबर ऑफ ऍटम्स कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, तर त्याच्यामध्ये जेवढे नंबर ऑफ ऍटम्स असतील 12 ग्रॅम कार्बन मध्ये त्या नंबरला आपण, फॉर एक्झाम्पल समजा त्याच्यामध्ये 1 मिलियन ऍटम आहे. किती ऍटम आहेत? 1 मिलियन. आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे आहे. जर त्याच्यामध्ये 1 मिलियन ऍटम आहेत कशामध्ये? 12 ग्रॅम कार्बन मध्ये, तर त्या 1 मिलियन नंबरला आपण म्हणणार 1. त्या 1 मिलियनला काय म्हणणार? 1 मोल. मग मला काय करायचं आहे? मार्कर 1 मोल घ्यायचे. तर मी एक्झॅक्टली 1 मिलियन काय घेणार? मार्कर घेणार. तर तो मार्करचा काय झाला? 1 मोल झाला. कोणत्याही सबस्टन्सचा 1 मोल घ्यायचा असेल तर मला त्याचे किती पार्टिकल घ्यायचे आहेत? त्या नंबर एवढे पार्टिकल घ्यायचे आहेत की जे नंबर जेवढे कार्बन 12 ग्रॅम मध्ये फिट होत आहे. 12 ग्रॅम हे एक्झॅक्टली मास मध्ये, ग्रॅम मध्ये आहे. किती मिलियन किंवा किती क्वांटिटी कार्बनची बसते, किती नंबर बसतायत कार्बन ऍटम, त्याला 1 मोल म्हणणार आहोत. ओके, फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड आउट हाऊ
how many carbon atoms would be fitted in 12 gram of carbon 12? Okay, we are going to see this. We know the 1 mole of carbon is 12 gram. First, we know 1 mole of carbon. 1 mole of carbon is equal to 12 gram of carbon. Okay, according to definition. Then mass of 1 carbon atom. मास ऑफ 1 कार्बन ऍटम. आता हे मास स्पेक्ट्रोमीटरने कॅल्क्युलेट केलेलं असतं. स्पेक्ट्रोस्कोपी खूप फास्ट टेक्निक्स आहेत. हजारो केमिकल तुम्ही मिक्स केले एका बकेटमध्ये आणि त्याचा एक ड्रॉप जरी तुम्ही अंडर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी त्या मशीन मध्ये जर पुट केला तरी तुम्हाला त्याचे वेगवेगळे लगेच जसे झेरॉक्स मशीन मधून झेरॉक्स निघतात तसे लगेच ग्राफ निघतात आणि आपल्याला ते कोणते केमिकल किती प्रमाणात ऍड केलेले आहेत हे आपण फाइंड आउट करू शकतो. या लेवल पर्यंत आपलं काय आहे केमिस्ट्री मधली टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झाली आहे. त्याच्यावरती आपण बोलणार आहोत. पाहणार आहोत ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये आपण एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी काय असते, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी काय असते. ओके, तर मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटरने किंवा मास स्पेक्ट्रोस्कोपीने आपण काय केलं आहे पहा, कार्बन 12 चं मास ग्रॅम मध्ये कॅल्क्युलेट केलं आहे आणि ते किती आहे 1.9926 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्रॅम इंटू 10⁻⁻23 ग्रॅम. ओके, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटरने कॅल्क्युलेट केलं आहे. हे आपण डेफिनेशन वरून घेतलं. 1 मोल कार्बन म्हणजे किती? व्हॉट इज मीन बाय 1 मोल कार्बन? 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन. 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन. जर 12 ग्रॅम हे 1 मोल, 1 मोलचं काय आहे रिप्रेझेंटेशन आहे. 1 मोलचं रिप्रेझेंटेशन 12 ग्रॅम आहे. तर एका कार्बन ऍटमचं मास आपल्याला ऑलरेडी माहित आहे. तर ह्याच्यामध्ये किती 12 ग्रॅम मध्ये एकाचं मास माहित आहे. 12 ग्रॅम मध्ये किती बसतील पहा. एक्झाम्पल, 12 ग्रॅम कार्बन मध्ये एकाचं मास जर 1 ग्रॅम असेल तर किती कार्बन बसतील? 12 कार्बन बसतील, बरोबर का? एका कार्बन ऍटमचं मास जर 2 ग्रॅम आहे तर 12 ग्रॅम मध्ये किती बसतील? 6 बसतील, बरोबर आहे का? येते का लक्षात? एका कार्बन ऍटमचं मास जर 3 ग्रॅम आहे तर 12 ग्रॅम मध्ये किती कार्बन ऍटम बसतील? 4 कार्बन ऍटम बसतील. मग हे आपण कसं कॅल्क्युलेट केलं? एका कार्बन ऍटमच्या मासने एका मोलच्या मासला जर डिवाइड केलं, एका ऍटमच्या मासने डिवाइड केलं तर आपल्याला आन्सर काय मिळतंय? नंबर ऑफ ऍटम्स. आन्सर काय भेटतंय आपल्याला? नंबर ऑफ ऍटम्स. सो देअरफॉर number of atoms present in exactly 12 gram of carbon. Exactly 12 gram of carbon मध्ये number of atoms किती आहे? Total mass, it's a total mass 12 gram divided by mass of single atom or one atom 1.992648 into 10⁻⁻23 ग्रॅम. टोटल मासला एका मोलच्या मासला जर एका ऍटमच्या मासने आपण डिवाइड केलं तर त्याच्यामध्ये किती ऍटम आहेत हे आपल्याला काय मिळेल? नंबर मिळेल हा आपल्याला. आणि हे आन्सर तुम्हाला मिळतंय 6.022 into 10⁻23. याला काय म्हणणार आपण पुढं? ऍटम्स. एवढे ऍटम भेटले. 12 ग्रॅम कार्बन म्हणजे 1 मोल आहे. 12 ग्रॅम कार्बन म्हणजे कार्बनचा 1 मोल आहे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. एका कार्बन ऍटमचं मास आपल्याला माहित होतं अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रोमीटर आणि आपण काय केलं आहे टोटल क्वांटिटीला एका कार्बन ऍटमच्या मासने डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला 12 ग्रॅम मध्ये एक्झॅक्टली किती कार्बनचे ऍटम असतील हे आपल्याला माहित होणार आहे. मग हे डिवाइड केलं आपल्याला तर आपल्याला किती कार्बनचे ऍटम भेटले 12 ग्रॅम मध्ये? 6.022 into 10⁻23 atoms. एवढे ऍटम भेटले आहेत. म्हणून आपण या नंबर ऑफ पार्टिकल्सला आपण काय म्हणणार आहे? 1 मोल. कोणत्याही कंपाऊंडचे जर एवढे पार्टिकल असतील 6.022 into 10⁻23 तर या पार्टिकलला आपण काय म्हणणार आहोत? 1 मोल ऑफ. एवढ्या नंबरला काय म्हणणार आपण? 1 मोल ऑफ द सबस्टन्स. याला काय म्हणणार आपण? 1 मोल ऑफ द सबस्टन्स. इझी आहे. जर कार्बन, काही एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन. व्हॉट इज द ऍटॉमिक मास ऑफ हायड्रोजन? 1.0 युनिफाईड मास.
What is the mass of carbon? 12.0 unified mass. What is the mass of oxygen? 16.0 unified mass. ओके, आता याचे नंबर ऑफ मोल्स घ्यायचे आपल्याला. येते लक्षात? नंबर ऑफ मोल्स कसे घेणार याचे पहा. इझी ट्रिक आहे याच्यासाठी. जर ही क्वांटिटी ऍटॉमिक मास युनिट ही कार्बन 12 शी रिलेट करून आलेली युनिट आहे. हे युनिट कुठून आले? विथ रिस्पेक्ट टू, इट इज द रिलेटिव्ह मास मेथड विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ कार्बन 12. ओके, मग कार्बन 12 ला आपण काय केलं बघा. कार्बन 12 याचं मास किती होतं? 12.0 ऍटॉमिक मास. याचा आपल्याला घ्यायचा होता, दिस इज द मास, ऍटॉमिक मास. याचा आपल्याला घ्यायचा होता 1 मोल. मग मोल कसा घेतला आपण? 12.0. सिम्पली काय केलं आपण? यू आहे ते कट केलं आणि इथं काय लिहिलं आपण? ग्रॅम. म्हणजे न्यूमेरिकल व्हॅल्यू सेम घेतली, युनिट चेंज केलं तर त्याचा काय होतोय? 1 मोल होतो. आलं का लक्षात तुमच्या डेफिनेशन मध्ये? 12 ऍटॉमिक मास युनिट, फक्त एएमयू काढलेला आहे, ग्रॅम लिहिलेला आहे, तर त्याचा काय म्हणला तो? 1 मोल. ह्या सगळ्या युनिफाईड मास हे युनिट आपण याच्याशीच रिलेट केलेलं आहे. जर हायड्रोजनचा 1 मोल घ्यायचा असेल तर आपण काय करणार? हायड्रोजनचा 1 मोल घ्यायचा असेल तर आपण काय करणार? 1.0 यू कट करायचा आणि काय लिहिणार? ग्रॅम. येते लक्षात? मीन्स 1 ग्रॅम ऑफ हायड्रोजन मीन्स 1 मोल ऑफ हायड्रोजन ऍटम. कार्बन सेम 12.0 ग्रॅम. ऑक्सिजन ऍटम्सचा 1 मोल घ्यायचा आहे तुम्हाला. 1 मोल ऑफ, हाऊ मच इज द 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन ऍटम? हाऊ विल यू गोइंग टू कॅल्क्युलेट? ओनली AMU is replaced by gram, 16.0 gram. So these are the values of 1 mole of respective atoms. Now it is clear. How will you going to take mole quantity? जे atomic mass आहे, जे काही मास आहे AMU मध्ये, ते मास तुम्हाला घ्यायचं आहे ग्रॅम मध्ये. This is the mole, 1 mole of compound, and this is the molar mass. It is clear? It is clear, Suresh? Suresh, it is clear? Ritika, Kirti, Yes, Tanisha, sir. येस सर. कसा घेणार 1 मोल? जसं कार्बनला केलं होतं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, 12 ग्रॅम मध्ये जेवढे कार्बन तेवढा 1 मोल. मग फक्त युनिफाईड मास जे आहे ते आपण रिप्लेस केलं ग्रॅमने. येते का लक्षात? प्रॉब्लेम मध्ये हेच करायचंय तुम्हाला. हायड्रोजनचा किती आहे? हायड्रोजनचा ऍटॉमिक मास आहे हे 1 युनिफाईड मास, and we are going to convert this into molar mass or 1 mole. 1 मोल किंवा त्यालाच आपण म्हणत असतो मोलार मास. येते का लक्षात? हे झालं ऍटम साठी. हे तिन्ही काय घेतले होते आपण इथं? ऍटम्स. ओके, मग आपण डेफिनेशन मध्ये शब्द काय यूज केलाय? एंटिटीज किंवा पार्टिकल्स. मग एंटिटीज किंवा पार्टिकल्स असं काय म्हटलं जातं? समजा प्युअर एलिमेंट आहे, प्युअर एलिमेंट आहे, फॉर एक्झाम्पल आयर्न आहे, तर आयर्न मध्ये असणारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोण असतो? आयर्नचा ऍटम. म्हणजे एलिमेंटचा छोटा पार्टिकल हा ऍटम असतो. एलिमेंट का छोटा पार्टिकल? ऍटम. जर एखादा कंपाऊंड आहे H2O, तर त्याचा सगळ्यात छोटा पार्टिकल कोण असेल? H2O चा मॉलिक्यूल. कोण असेल? H2O चा मॉलिक्यूल. सो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल? एटम. एंड कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल? मॉलिक्यूल. जर एखादा एलिमेंट आहे, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल हो गया एटम, एंड इफ देयर इज अ कंपाउंड, देन उसका छोटा पार्टिकल क्या हो गया? मॉलिक्यूल. एलिमेंटचा सगळ्यात छोटा पार्टिकल असतो एटम, कंपाऊंडचा सगळ्यात छोटा पार्टिकल असतो मॉलिक्यूल. आणि जर आयोनिक कंपाऊंड असेल, फॉर एक्झाम्पल NaCl, आयोनिक कंपाऊंडचा सगळ्यात छोटा पार्टिकल कोण असतो? Na+ किंवा Cl-, त्याला आपण आयन्स म्हणतो. त्याला आपण काय म्हणत असतो? आयन्स. पार्टिकल्स, जर तुमचा सबस्टन्स हा जर एलिमेंट असेल प्युअर, तर त्याचा छोटा पार्टिकल ऍटम आहे. सबस्टन्स हा कंपाऊंड असेल तर त्याचा छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल आहे. आणि सबस्टन्स जर आयोनिक सबस्टन्स असेल, गिवन मॅटर जर आयोनिक सबस्टन्स असेल, तर त्याचे छोटे पार्टिकल्स असतात आयन्स. मग ऍटम्स, मॉलिक्युल्स, आयन्स, ऍटम्स, मॉलिक्युल्स, आयन्स, दिस 3 आर कंबाइंडली कॉल्ड ऍज एंटिटीज और पार्टिकल्स. पार्टिकल्स हा वर्ड काय यूज करायचा आहे? ते नाही यूज केलं तर तुम्हाला 3 यूज करावं लागेल. ऍटम, मॉलिक्यूल, आयन, दॅट इज द पार्टिकल. ऍटम जर असेल
प्युअर एलिमेंट असेल त्याचा छोटा पार्टिकल हा ऍटम असतो, कंपाऊंडचा छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल असतो आणि आयोनिक कंपाऊंडचा छोटा पार्टिकल हा आयन असतो, दॅट इज पार्टिकल. ओके, मग याच्यामध्ये 1 ग्रॅम हायड्रोजन मध्ये जेवढे पार्टिकल आहेत ते 1 मोल ऑफ हायड्रोजन, 12 ग्रॅम कार्बन मध्ये जेवढे पार्टिकल आहेत ते 1 मोल ऑफ कार्बन, 16 ग्रॅम ऑक्सिजन मध्ये जेवढे पार्टिकल किंवा ऍटम्स आहेत ते काय झालं, जेवढे पार्टिकल्स असतील ते 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन ऍटम झालं. ओके, पण मला ऑक्सिजन ऍटम नकोय, ऑक्सिजन मॉलिक्यूलचा 1 मोल घ्यायचा, ऑक्सिजन मॉलिक्यूलचा 1 मोल घ्यायचा आहे. तर अशा वेळी काय करणार मी, ज्या एंटिटीचा, ज्या पार्टिकलचा 1 मोल घ्यायचा आहे त्याचं मास पहिल्यांदा ऍटॉमिक मास युनिट मध्ये एक्सप्रेस करायचं, सिम्पली त्याच्यातला युनिट यू पुसायचा आणि तिथं फक्त ग्रॅम लिहायचं, हे झालं त्याचं 1 मोल. ओके, मग एका मॉलिक्यूलचं मास किती ऑक्सिजनच्या, एका मॉलिक्यूलचं 16 into 2 32.0 युनिफाईड मास. यस कीर्ती. सर आपण डायरेक्ट कसं लिहू शकतो, लिहू शकतो, मग त्याला ते फॉर्म्युला आपल्याला Your voice पाहिजे. is not clear for me. Please repeat the question. Your voice is not clear. सर तुम्ही म्हटले की डायरेक्ट म्हणजे यू आपण बाजूला करून ग्रॅम लिहायचा, पण तो Yes. त्याला फॉर्म्युला आहे ना, मग एक्झॅक्ट कसं आन्सर कसं 16 किंवा 12. जर U च्या ठिकाणी ग्रॅम लिहिलं तर यस, तर त्याचा फॉर्म्युला वापरायला लागतो ना कन्वर्ट करण्यासाठी, कन्वर्ट जर करायचं असेल मला ग्रॅम्स मध्ये. यस. ओके, वी आर गोइंग टू सी दिस. पहिल्यांदा हे समजून घ्या, जर मॉलिक्यूलचा, ओके, मॉलिक्यूलचा मास, याचा 1 मोल घ्यायचा आहे, तर हे मास आपण कशामध्ये घेणार, 32.0 ग्रॅम मध्ये घेणार. येते का लक्षात? मग ह्याच्यामध्ये असणाऱ्या ऍटम्सची संख्या ही 1 मोल एवढी असणार आहे आणि याच्यामध्ये असणाऱ्या मॉलिक्यूलची संख्या 1 मोल एवढी असणार आहे. आणि तो नंबर किती आहे कॅल्क्युलेट केलेला, 6.022 into 10⁻23. हे पुढचे डिजिट लिहिले जात नाही, जास्त करून एवढंच लिहिलं जातं, 6.022 into 10⁻23. आता एक्झॅक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम कसे काय, हाच क्वेश्चन होता ना रितिका, याच्यामधले किंवा याच्यामधले मॉलिक्युल्स मधले आणि ऍटम्स मधले एक्झॅक्टली पार्टिकल नंबर सेम कसे येतील, इट इज द क्वेश्चन. ओके, कसे येतील पहा, आपण ऑलरेडी ज्यावेळी मास कॅल्क्युलेट करतोय प्रत्येक ऍटम, मला ऑक्सिजनचं मास कॅल्क्युलेट करायचं आहे, किती आहे ऍटॉमिक मास युनिट मध्ये, ऑक्सिजन इज हाऊ मच ऍटॉमिक मास युनिट. हे आपण कसं कॅल्क्युलेट केलं, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ AMU? AMU is the atomic mass, one atomic mass unit is the 1/12th part of mass of C12. कार्बन 12 च्या आयसोटोपचं जेवढं मास आहे त्याच्या 1/12 म्हणजे याचं मास आपण काय केलेलं आहे, कार्बनचं C12 चं मास एक्झॅक्टली 12 AMU कन्सिडर केलेलं आहे. इट इज क्लिअर? कार्बनचं मास जर एक्झॅक्टली 12 आहे तर 1 AMU म्हणजे किती झाला, 1 AMU म्हणजे 1/12 into मास ऑफ C12. कार्बन 12 का जितना मास है उसे हम 1/12 से, और 12 से अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 AMU. ओके, दिस इज द रिलेटिव मास मेथड. फिर ऑक्सीजन को हमने कंपेयर किया C12 के साथ, ऑक्सीजन का मास कितना मिला हमें, 16 AMU. इट इज क्लियर? मीन्स mass of every atom is related with the mass of C12. Okay, and for definition purpose we are going to assume C12 is the standard. C12 is the standard because mass मध्ये आपण स्टँडर्ड कार्बन 12 ला म्हटलेलं आहे, इथं दुसऱ्या ऍटमला आपण स्टँडर्ड म्हणणार नाही, इथं स्टँडर्ड हे आपण C12 लाच म्हणणार. C12 चं मास किती असणार आहे, 12.0 ऍटॉमिक मास युनिट आहे. मग आपण काय म्हटलं, मॉलिक्युलर मास एवढा सबस्टन्स किंवा ऍटॉमिक मास एवढा सबस्टन्स, इथं ऍटम आहे, ऍटॉमिक मास एवढा सबस्टन्स जर ग्रॅम मध्ये घेतला, ऍटॉमिक मास एवढा सबस्टन्स जर ग्रॅम मध्ये घेतला तर त्या क्वांटिटीला आपण म्हणणार आहे मोल, 1 मोल. त्या क्वांटिटीला काय म्हणणार आहे, 1 मोल. मग ह्या प्रत्येकाचं जे काही ऍटॉमिक मास आहे हे याच्याशी रिलेटेड आहे. परत आपल्याला इथं 1 मोल घेत असताना ह्या गोष्टी इथं रिलेट करायची आवश्यकता नाही, आपण फक्त त्याचा ऍटॉमिक मास घेऊन त्याचा 1 मोल घेऊ शकतो, का तर इथं आपण रिलेट केले त्या गोष्टी. 1 युनिफाईड मास हे कसं आलेलं आहे, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू कार्बन 12,
12 हायड्रोजनचे ऍटम एकत्र करावे तेव्हा एक हायड्रोजनच्या ऍटम एवढं वजन होतंय. एक कार्बनच्या सॉरी एक कार्बन घेतलेला आहे आपण, कार्बनचा ऍटम घेतलाय आणि हाइड्रोजन का मास कितना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन हाइड्रोजन का मास कितना है हमने चेक किया. ओके, 1 डाला, 2 3 4 5 एग्जैक्टली 12 जब हो जाएंगे 12 हाइड्रोजन का एटम और 1 कार्बन का एटम इक्वल है. तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन का मास 1 यूनिफाइड मास, कार्बन को क्या किया हमने 12 स्टँडर्ड कन्सिडर किया आहे. इथं ह्या सगळ्या गोष्टी आपण रिलेट केलेल्या आहेत. येते लक्षात. त्यामुळे इथं परत मोल घेत असताना जसं कार्बनला केलेलं आहे तसंच आपण प्रत्येक ठिकाणी करतात. कार्बन इट इज फॉर द डेफिनेशन पर्पज, इट इज फॉर द अंडरस्टँडिंग पर्पज, इट इज स्टँडर्ड 1, इट इज स्टँडर्ड. ओके, कार्बनला स्टँडर्ड म्हटलेलं आहेत आपण सगळ्या गोष्टी. मग जसं आपण कार्बनला केलं, 1 मोल कार्बन कसा घेतला, 1 मोल कार्बन कसा घेणार तुम्ही, जेवढं त्याचं ऍटॉमिक मास आहे तेवढं ग्रॅम मध्ये घ्या. इट इज द ग्रॅम ऍटॉमिक मास, इट इज द ग्रॅम ऍटॉमिक मास और ऍटॉमिक मास इन ग्रॅम, ऍटॉमिक मास इन ग्रॅम. कार्बनचा ऍटॉमिक मास ग्रॅम मध्ये घेतलं तर कार्बन काय झाला, 1 मोल झाला. कार्बन काय झाला, 1 मोल झाला. तसं सेम हायड्रोजनचा ऍटॉमिक मास 1 युनिफाइड मास, ते जर ग्रॅम मध्ये घेतलं तर त्याचा तो काय झाला, 1 मोल. ऑक्सिजनचा ऍटॉमिक मास 16 युनिफाइड मास. ओके, ते जर ग्रॅम मध्ये घेतलं तर ऑक्सिजनचा काय झाला, 1 मोल. जेवढं ऍटॉमिक मास आहे तेवढं जर ग्रॅम मध्ये घेतलं तर ते काय होणार आहे, डबल होणार आहे. आता जर मॉलिक्यूल घ्यायचा आहे मला ऑक्सिजनचा आणि मी जर हे मास घेतोय तर मॉलिक्यूलचे तेवढे पार्टिकल असणार आहेत का, नाही. याचा छोटा पार्टिकल असणार आहे याचा ऍटम आणि याचा छोटा पार्टिकल असणार आहे ऑक्सिजनचा मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल मध्ये काय होत आहे, ते एक्झॅक्टली 2 नंबर ऑफ ऍटम्स आहेत. मॉलिक्यूल, एका मॉलिक्यूल मध्ये 2 ऍटम आहेत. म्हणजे हे सगळं काय व्हायला पाहिजे, सगळं काय व्हायला पाहिजे, डबल व्हायला पाहिजे. तर मला मॉलिक्यूल किती मिळतील, एवढे मिळतील, मोल एवढे. This is the calculated value for the carbon and this is the calculated value for the all. If it is calculated for C12, it is calculated for all the elements. Okay, because this is the standard. Okay, मग जर मला ऑक्सिजनचे मॉलिक्यूलचा 1 मोल घ्यायचा, मॉलिक्यूलचा 1 मोल म्हणजे त्याच्यामध्ये 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स असणार आहेत. इथं ऍटम्स होते कार्बनच्या केसमध्ये, इथं आता काय असणार आहेत, मॉलिक्यूल्स असणार आहेत. मग जर एवढे मॉलिक्यूल असणार आहेत याच्या 1 मोल मध्ये तर याचेच ऍटम किती असणार आहेत 1 मोल मध्ये, याच्या डबल म्हणजे 2 into this quantity, 2 into this quantity, याच्या डबल ऍटम असणार आहे. येतंय लक्षात, सगळ्या व्हॅल्यू डबल होत आहेत. मग आपण त्याला काय करणार, या मासला डबल होतंय, ऑलरेडी याचं मास आपण घेतोय, 2 ऍटम आहेत म्हणून 2 ऍटमचं मास घेतला आपण एका मॉलिक्यूल मध्ये, 32 युनिफाइड मास, आणि ते मास आपण ग्रॅम मध्ये घेतलं. नाउ दिस इज द 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन मॉलिक्यूल, दिस इज द 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन ऍटम्स. याच्यामध्ये ऍटमची संख्या एवढी आहे आणि याच्यामध्ये मॉलिक्यूलची संख्या एवढी आहे, म्हणून हे मास काय झाले, डबल झालेला आहे. ओके, 2 चा डिफरन्स आहे याच्यामध्ये. पण 1 मोल म्हणजे काय असणार आहे, एवढी क्वांटिटी म्हणजेच 1 मोल. इफ इट इज प्युअर एलिमेंट एवढे ऍटम म्हणजे 1 मोल. इफ इट इज कंपाऊंड एवढे मॉलिक्यूल म्हणजे 1 मोल. इफ इट इज आयोनिक सबस्टन्स देन एवढे आयन्स म्हणजे 1 मोल. ऍटम साठी एवढे ऍटम, एलिमेंट साठी एवढे ऍटम, कंपाऊंड साठी एवढेच मॉलिक्यूल आणि आयोनिक कंपाऊंड साठी एवढेच आयन्स म्हणजे काय असणार आहे, 1 मोल असणार. इट इज क्लिअर, इट इज क्लिअर. येतं का लक्षात. एलिमेंट साठी ऍटम, कंपाऊंड साठी मॉलिक्यूल आणि आयोनिक कंपाऊंड साठी आयन हा सगळ्यात छोटा पार्टिकल असतो. जर तुम्ही एलिमेंटचा विचार करताय तर ऍटम्स एवढे घ्या, तो झाला त्याचा 1 मोल. जर तुम्ही कंपाऊंडचा विचार करताय तर मॉलिक्यूल्स एवढे घ्या, तो झाला त्याचा 1 मोल. जर तुम्ही आयोनिक कंपाऊंडचा विचार करताय तर इंडिव्हिज्युअल आयन्स एवढे घ्या, तो झाला त्याचा 1 मोल. येते लक्षात. आणि जर तुम्ही हे कॅल्क्युलेट केलं तरी व्हॅल्यू तुम्हाला एवढीच मिळणार आहे. येते का लक्षात. कार्बनची कॅल्क्युलेट केलंय आपण ऍज अ स्टँडर्ड, तर याच्या पण व्हॅल्यू तेच मिळणार आहे का, तर एका ऍटॉमिक मास युनिटची व्हॅल्यू सेम आहे. एक ऍटॉमिक मास युनिट कार्बनसाठी पण तेवढाच असतो आणि बाकीच्या सगळ्यांसाठी तेवढाच असतो, तो चेंज होत. ऍटॉमिक मास युनिटचं कन्व्हर्जन ग्रॅम मध्ये केलं तरी ते चेंज होणार नाही. प्रत्येक ऍटमचं मास जर तुम्ही ग्रॅम मध्ये घेतलं मास स्पेक्ट्रोस्कोपीने, मास स्पेक्ट्रोमीटर वापरून, तर त्या प्रत्येक ग्रॅमनं जर तुम्ही त्याला डिवाइड केलं त्याच्या, म्हणजे जर तुम्ही एका ऑक्सिजनचं ऍटमचं मास ग्रॅम मध्ये घेतलं आणि 16 ला जर तुम्ही काय केलं, डिवाइड केलं, तर आन्सर परत तुम्हाला हेच मिळणार आहे. ओके, बिकॉज दिस इज द युनिट फॉर ऑल द एलिमेंट्स, दिस इज द स्टँडर्ड युनिट, ऍटॉमिक मास युनिट. ओके, आणि जेवढ्या प्रमाणात याचं मास वाढतंय तेवढंच ते आपण यू मध्ये लिहितोय. फक्त हा
युनिट कन्व्हर्जन आहे. युनिफाईड मासचं कन्व्हर्जन आपण ग्रॅम मध्ये करतोय, त्यामुळं त्याच्यामध्ये डिफरन्स येत नाही. ओके, फॉर एक्झाम्पल मला जर H2O मॉलिक्युल्स मला किती घ्यायचे आहेत? H2O मॉलिक्युल्स मला 1 मोल घ्यायचे. कसं घेणार? याचं मॉलिक्युलर मास घेणार. कसं घेणार? याचं मॉलिक्युलर मास घेणार आणि ते मास कशामध्ये कन्वर्ट करणार? ग्रॅम मध्ये. मग H2O च्या मॉलिक्युलचं मॉलिक्युलर मास किती आहे? 18 युनिफाईड मास. जर मी याला 18.0 ग्रॅम मध्ये घेतलं तर हा काय झाला? H2O मॉलिक्युलचा 1 मोल झाला. 18 ग्रॅम म्हणजे H2O मॉलिक्युलचा 1 ग्रॅम. आणि NaCl जर घेतला आपण आयोनिक सबस्टन्स मध्ये तर NaCl किती? NaCl चा फॉर्म्युला मास किती आहे? फॉर्म्युला मास 58.5 ऍटॉमिक मास युनिट. जर हेच आपण 58.5 ग्रॅम मध्ये घेतलं तर हा काय झाला? NaCl चा 1 मोल. पण ह्याच्यामध्ये 1 मोल ऑफ ऍटम्स आहे, त्याच्यामध्ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्युल्स आहेत आणि याच्यामध्ये 1 मोल ऑफ आयन्स आहेत. म्हणजेच पार्टिकल म्हणतो या सगळ्यांना. ऍटम, मॉलिक्युल, आयन्स मीन्स पार्टिकल. पार्टिकल किंवा एंटिटी कशाला म्हणणार आपण? व्हॉट इज मीन बाय पार्टिकल अँड एंटिटी? राईट डाऊन दिस. entities or particles. It means atoms or molecules or ions. Atoms, ions or molecules is combinedly called as particles, and 1 mole means this much of particles. ही व्हॅल्यू तुम्हाला पाठ करावी लागेल. ह्या व्हॅल्यूला कॅपिटल N ने दाखवलं जातं. and this number is called as Avogadro's law माहिती आहे? इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ ऑल गॅसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्युल. ओके, तेच आहे. या व्हॅल्यूला आपण काय म्हणतो? Avogadro's कॉन्स्टंट किंवा Avogadro's नंबर. Avogadro's कॉन्स्टंट और Avogadro's number. Have you taken this? It is clear? Okay. Now see, what is mean by 1 mole of? 1 mole of oxygen atoms. 1 mole of oxygen atoms means how many atoms? Avogadro's number एवढे atom म्हणजे 1 mole of oxygen atom. Avogadro's number काय आहे? 6.022 into 10 raised to 23 atoms. Okay. Now 1 mole of oxygen molecules, it means 6.022 into 10 raised to 23 what? Atoms or molecules? Molecule. It is molecules. It is molecules. येते लक्षात? It is clear? Okay. Now 1 mole of any ionic compound, suppose, then it means 6.022 into 10 raised to 23 ions. Ionic compound साठी एवढे आयन म्हणजे 1 मोल. कोणत्याही कंपाऊंड साठी, प्युअर कंपाऊंड साठी एवढे मॉलिक्यूल म्हणजेच 1 मोल आणि एलिमेंट साठी एवढे ऍटम म्हणजेच 1 मोल. म्हणजे हे छोटे पार्टिकल आहेत. एलिमेंटचा छोटा पार्टिकल ऍटम, कंपाऊंडचा छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाऊंडचा छोटा पार्टिकल आयन. म्हणून ह्याला आपण डिरेक्टली काय म्हणणार? 6.022 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स. ह्या तिन्हीला आपण एकत्रित काय म्हणणार? पार्टिकल्स. ओके, कसा घेणार? ऍटमचं ऍटॉमिक मास ग्रॅम मध्ये घ्या, 1 मोल भेटेल. कोणत्याही ऍटमचा ऍटॉमिक मास जर तुम्ही ग्रॅम मध्ये एक्सप्रेस करताय, ग्रॅम ऍटॉमिक मास, देन इट कन्सिस्ट डेफिनेटली दिस नंबर, एक्झॅक्टली दिस नंबर ऑफ ऍटम्स. कोणत्याही कंपाऊंडचा, आता कंपाऊंडचा ऍटॉमिक मास नसतं, कंपाऊंडला काय असतं? मॉलिक्युलर मास. कोणत्याही कंपाऊंडचं मॉलिक्युलर मास जर तुम्ही घेताय ग्रॅम मध्ये, कशामध्ये? कोणत्या युनिट मध्ये? ग्रॅम मध्ये. व्हॅल्यू 30 ठेवायची, AMU च्या ठिकाणी ग्रॅम करायचं. तर तुम्हाला एवढे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स, एक्झॅक्टली एवढे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स मिळणार आहेत. दिस मीन 1 मोल. आणि जर तुम्ही आयोनिक कंपाऊंडचं कोणतं मास असतात? आयोनिक कंपाऊंडला कोणतं मास?
फॉर्म्युला मास. कोणतं मास? फॉर्म्युला मास जर तुम्ही ग्रॅम मध्ये घेताय तर एक्झॅक्टली एवढे नंबर ऑफ तुम्हाला काय मिळतील? आयन्स मिळतील. दिस मीन अगेन 1 मोल ऑफ दॅट सबस्टन्स. दिस इज द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स. इट इज क्लिअर? इट इज क्लिअर? इट इज क्लिअर? Yes, Any sir. difficulty, Ritika? Ritika, sir. any difficulty? No, sir. Okay. Now we are going to revise 3 concepts. We have used terms like atomic mass, average atomic mass, molecular mass. Now this mass is known as molar mass. Molar mass कशाला म्हणतात बघा, एक कन्सेप्ट आहे. हा वर्ड यूज केला जातो तुम्हाला मोलार मास. जसं एखाद्या प्युअर एलिमेंटला त्याचं मास रिप्रेझेंट करण्यासाठी एका ऍटमचं मास पुरेसा आहे, बिकॉज ऑल द ऍटम्स आर आयडेंटिकल फॉर दॅट एलिमेंट. त्या मासला आपण म्हणत असतो ऍटॉमिक मास. ओके. एखाद्या कंपाऊंडचं मास रिप्रेझेंट करायला एका मॉलिक्युलचं मास पुरेसा आहे. त्या मॉलिक्युलला आपण काय म्हणत असतो? मॉलिक्युलर मास. एखाद्या आयोनिक कंपाऊंडचं मास रिप्रेझेंट करायचं असेल तर फॉर्म्युला मासने आपण ते काय करत असतो? रिप्रेझेंट करत असतो. तशीच कन्सेप्ट आहे मोलार मास. इट इज द मास ऑफ 1 मोल. इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टन्स. द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सबस्टन्स इन ग्रॅम. द मास ऑफ 1 mole of substance in grams. युनिट काय असलं पाहिजे? ग्रॅम असलं पाहिजे. इन ग्रॅम्स इज कॉल्ड ॲज इट्स मोलार मास. ओके. मोलार मास आपल्याला माहित आहे. हायड्रोजनचं मोलार मास किती? हायड्रोजन ऍटम साठीचं मोलार मास किती असणार आहे? 1.0. युनिफाईड मास. मास काय होतं याचं? AMU मध्ये होतंय. आपण त्याला कन्वर्ट करणार ग्रॅम मध्ये. जर H2 मॉलिक्यूल घेतला तर याचं मास किती आहे? 2 हायड्रोजन आहेत म्हणजे याचं मास किती झालं? 1 into 2, 2.0 युनिफाईड मास. याचं मोलार मास काय झालं? व्हॉट इज मोलार मास? सिम्पली Gram. molecular mass in gram. Okay. What is the mass of H2O? H2O चं मोलार मास काय असेल? H2O चं मास किती काढायचं? ह्या मॉलिक्युलचं, ह्या पार्टिकलचं मास काढायचं किती? 18.0 युनिफाईड मास. आणि हे सिम्पली आपण कन्वर्ट करणार इन ग्रॅम. इन ग्रॅम. So this becomes 1 mole of that water. Now see which are the terms we have used in last lecture and this lecture. Which are the terms we have used? First term is atomic mass. Second term is molecular mass. And now third concept we have seen, it's the molar mass. Okay. सांगू शकताय one by one? What is mean by atomic mass? It is the mass of one atom. It is the mass of one atom. बरोबर का? हे जनरली आपण लिहित असतो AMU मध्ये. आणि जर तुम्हाला हेच कन्वर्ट करायला सांगितलं ग्रॅम मध्ये, कसं कन्वर्ट करणार? 1.66056 into 10⁻⁻24 जी व्हॅल्यू आहे त्यांना आपण काय करणार? मल्टिप्लाय करणार एका AMU च्या व्हॅल्यू. ओके. व्हॉट इज मीन बाय मॉलिक्युलर मास? व्हॉट इज मीन बाय मॉलिक्युलर मास? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. एका मॉलिक्यूलचं मास म्हणजे त्या कंपाऊंडचं मॉलिक्युलर मास. सो इट इज द सम ऑफ एव्हरेज ॲटॉमिक मासेस दॅट ॲटम्स, ऑल द ॲटम्स इन्क्लुडिंग इन वन मॉलिक्यूल. त्या मॉलिक्यूल मध्ये असणारे जेवढे ॲटम आहेत त्याचे एव्हरेज ॲटॉमिक मासचे ऍडिशन करा, तुम्हाला भेटेल त्याचं मॉलिक्युलर मास. Then what is mean by molar mass? It is the mass of one mole particle. It is mass of one mole particles. वन मोल. आता डिरेक्ट लिहितोय मी, ऍटम आयन लिहित नाही. तो फरक तुम्हाला लक्षात आलाय? एलिमेंट असेल तर ऍटम, कंपाऊंड असेल तर मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाऊंड असेल तर आयन. ऍटम, आयन, मॉलिक्यूल तिन्ही याच्यात पार्टिकल मध्ये.
Okay, mass of 1 mole of particles. And what is mean by 1 mole of particles? 1 mole of particles म्हणजे किती particles? Avogadro's number एवढे particles. Avogadro's number एवढे particles म्हणजे किती? म्हणजे किती? 6.022 into 10 raised to 23 23. particles. So it is the mass of 6.022 into 10 raised to 23 particles. It is clear? Yes. It is clear? You have taken this, write this, you will get easily difference. या मेथडने तुम्हाला इझिली डिफरन्स लक्षात येईल. मास ऑफ 1 atom, mass of 1 molecule. This is the mass of 1 mole of particle. 1 mole is nothing but the simply number. 1 mole is nothing but the simply number. 1 mole atom घ्यायचे आहेत, एवढे atom घ्या. 1 mole molecule घ्यायचे आहेत, एवढे molecule घ्या. 1 mole ion घ्यायचे आहेत, एवढे ion घ्या. पण त्याचं मास कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण? जे ॲटॉमिक मास, मॉलिक्युलर मास किंवा जो काही फॉर्म्युला आहे आपला, त्या फॉर्म्युलाचं जे मास युनिफाईड मास मध्ये असतं त्याला फक्त आपण ग्रॅम मध्ये कन्वर्ट करणार. आणि त्या फॉर्म्युला मध्ये जर ऍटम दिसतोय तर तेवढे ऍटम, जर मॉलिक्यूल दिसतोय तर एवढे मॉलिक्यूल्स. जे फॉर्म्युला मध्ये दिसतंय ज्याचं मास घेतलंय ते एवढ्या नंबर मध्ये मिळत आहेत आपल्याला. ॲव्होगॅड्रोज नंबर एवढ्या. ते घेतलेलं आहे तुम्ही लिहून? घेतलेलं आहे का? हो सर. ओके. सपोज एका ठिकाणी जर आपल्याला असं दिलं असेल, फॉर एक्झाम्पल एका ठिकाणी जर आपल्याला काय दिलं आहे, फॉर नायट्रोजन, नायट्रोजन कॅपिटल N, 2 वेगवेगळे मासेस दिलेले आहेत नायट्रोजनचे. नायट्रोजनचं मास किती असतो? 14.0 युनिफाईड मास. आणि जर दुसऱ्या ठिकाणी असं दिलंय 14.0 ग्रॅम. नाउ टेल मी व्हॉट इज द डिफरन्स? व्हॉट इज द डिफरन्स? यस, No difference. see, this is unified mass. Atomic This is mass in grams. So this is the definition of mole and this is the atomic mass. मग हे काय आहे? atomic mass. 14 जर युनिफाईड मास मध्ये दिलंय तर हे या कन्सेप्टला तुम्ही म्हणणार atomic mass. याला काय म्हणणार तुम्ही? atomic mass. आणि हे काय आहे? मोलार मास. हे काय आहे? मोलार मास. आता मोलार मास मध्ये 2 कॅटेगरीज आहेत. मोलार मास मध्ये 2 कॅटेगरीज आहेत. एक असतं ऍटम साठीचं मोलार मास आणि दुसरं असतं मॉलिक्यूल साठीचं मोलार मास. जे ऍटम साठीचं मोलार मास आहे, सिंगल ऍटम साठीचं, प्युअर एलिमेंट साठीचं, त्याला आपण म्हणणार ग्रॅम ॲटॉमिक मास. आणि जे मॉलिक्यूल साठी आहे त्याला म्हणणार आपण ग्रॅम मॉलिक्युलर मास. सो दिस इज ग्रॅम ॲटॉमिक मास. ग्रॅम atomic mass or simply GAM, gram atomic mass. If you are writing it for the molecule, suppose H2O, it is the water molecule. Water molecule चं मास तुम्ही परत एक्सप्रेस करू शकता atomic mass unit मध्ये. किती असेल? 18.0 atomic mass unit. आणि हेच जर तुम्ही 18.0 जर ग्रॅम मध्ये घेतलं, ओके, काय फरक आहे आता बघा. दिस इज द, आता ह्याला ऍटॉमिक मास म्हणणार का? इज दिस ऍटॉमिक मास? ऍटम आहे का? मॉलिक्यूल आहे, म्हणून हा काय झाला? मॉलिक्युलर मास. ऍटमचं मास ऍटॉमिक मास, मॉलिक्यूलचं मास मॉलिक्युलर मास. एवढं सिंपल आहे. ओके, मॉलिक्यूलचं परत तेच कन्व्हर्जन केलं तर आता ग्रॅम ऍटॉमिकच्या ऐवजी ग्रॅम मॉलिक्युलर मास. यस, दिसत नाहीये? ग्रॅम मॉलिक्युलर मास, त्याला आपण GMM म्हणू शकतो. GMM. मग मोलार मासचे 2 टाइप. जर ऍटम साठी घेताय तर ग्रॅम ॲटॉमिक मास, मॉलिक्यूल साठी घेताय तर ग्रॅम मॉलिक्युलर मास. नाही लक्षात राहिलं तरी काय हरकत नाही, तुम्ही डायरेक्टली सांगू शकता इट इज द मोलार मास, इट इज द मोलार मास. पण याच्यामध्ये मोलार मास ऑफ ऍटम्स, मोलार मास ऑफ molecules. It is clear? Okay. Next lecture आहे का? नाही आहे ना? No sir. Okay, so we will continue this concept again and problems on this concept in next lecture. Okay? First सांगा, मला या concept Okay, कळालेत sir. का तुम्हाला? हो. Is it clear? What is mean by 1 mole? 6.022 into 10 raised to 23
पार्टिकल्स मीन्स 1 मोल. एलिमेंट साठी ऍटम्स, कंपाऊंड साठी मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाऊंड साठी आयन. इज इट क्लिअर? हो. समजलंय का Yes, प्रत्येकाला? sir. रितिका समजलंय तुला? Yes. हो सर. रितिका समजलंय? गौरंगी समजलंय Yes. तुला? कीर्ती समजलंय का? हो सर. समजलं ओके. सर. संस्कृती, Yes, स्नेहा sir. स्नेहा काल काय प्रॉब्लेम झालेला लास्ट लेक्चरला? सर नेटचा इश्यू माझा होता? इंटरनेट कनेक्शनचा इश्यू ओके. आहे. युट्यूब वरती केलेला आहे सर्च लेक्चर? हो 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 पाहिलेलं आहे? हो. ओके. सो ऍटॉमिक मास, एव्हरेज ऍटॉमिक मास कन्सेप्ट क्लिअर झाले असतील. तनिषा तुमच्या लेक्चरला होते ना सर मी काल? होते का? ओके. हा. इट्स ओके. देन इट्स ओके. तनिषा समजलंय? हो सर. वेदांत हा सर. समजलंय का? हो सर. आणि सुरेश येस सर. समजलंय? ओके. या कन्सेप्ट परत एकदा रिवाइज करणार आहोत आपण नेक्स्ट लेक्चरला, आणि आपण काय पाहणार आहोत याच्यावरतीचे प्रॉब्लेम पाहणार आहोत. ओके. जर आणखी काही एखादा पार्ट जर समजला नसेल किंवा थोडंसं साऊंडचा इश्यू किंवा ब्लर वगैरे झाला असेल, परत युट्यूब वरती जाऊन चेक करा. तेवढा पार्ट तुम्हाला तो परत काय होऊन जाईल, क्लिअर होऊन जाईल. काही डाऊट्स असतील तर माझा नंबर आहे तुमच्याकडे, यू कॅन डायरेक्टली व्हॉट्सअप मी. ओके. और यू कॅन कॉल मी फॉर एनी कन्सेप्ट, एनी प्रॉब्लेम. ओके. नेक्स्ट लेक्चरला परत रिवाइज होईल, याच्यावरती प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचा. ओके. So we are going to stop here. Have a nice day. Thank you everyone. Have a nice day. Bye bye.